হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। স্বাগতম আমার চ্যানেল। আমি রবীন মুখার্জি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট 1986, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাভ 30 years. Daily I discuss civil engineering execution activity, project and plan related. Today I discuss India's smart cities, what's driving in 2026 construction boom. India's smart cities, what's driving in 2026 construction boom. In 2026, India's smart cities and broader urban landscape are experiencing a construction boom, driven by a strategic shift from centralized mission to regional economic hubs. While the original Smart Cities mission officially concluded in March 2025, the momentum has been absorbed by larger infrastructure framework and a surge in private sector technology adoption. Plus one. India's smart cities, what's driving in 2026 construction boom. In 2026, India's smart cities and broader urban landscape are experiencing a construction boom, driven by a strategic shift from centralized mission to regional economic hubs. While the original Smart Cities mission officially concluded in March 2025, the momentum has been absorbed by larger infrastructure framework and a surge in private sector technology adoption. Plus one. The following drivers are fueling the 2026 construction boom. The following drivers are fueling the 2026 construction boom. Number one, the city economic region strategy. Number one, the city economic region strategy. The Union Budget 2026-27 marked a pivotal shift, moving away from 100 isolated smart cities toward developing city economic regions. The following drivers are fueling the 2026 construction boom. Number one, the city economic regions strategy. The Union Budget 2026-27 marked a pivotal shift, moving away from 100 isolated smart cities toward developing city economic regions. Economic engines. Cities are now planned as integrated economic systems rather than just administrative units. Economic engine. Cities are now planned as integrated economic systems rather than just administrative units. Tier 2 and Tier 3 growth. Cities like Surat, Indore and Bhubaneswar have emerged as leaders, attracting Global Capability Center (GCCS) and startups that were previously concentrated in Tier 1 metros. Tier 2 and Tier 3 growth. Cities like Surat, Indore and Bhubaneswar have emerged as leaders, attracting Global Capability Center (GCCS) and startups that were previously concentrated in Tier 1 metros. Industrial corridors. Massive projects like the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) and the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor are nearing
critical competition phases, creating high demand for industrial and logistics construction. Industrial corridors, massive projects like the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) and the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor are nearing critical completion phases, creating high demand for industrial and logistics construction. Number 2, adoption of deep tech in construction. The industry has moved beyond pilot phase into full-scale adoption of advanced technologies to meet aggressive deadlines. Number 2, adoption of deep tech in construction. The industry has moved beyond pilot phase into full-scale adoption of advanced technologies to meet aggressive deadlines. Digital twins and BIM. In 2026, digital twin technology is standard for mega projects like the Navi Mumbai International Airport and new metro lines to monitor structural health and operational efficiency. Digital twins and BIM. In 2026, digital twins technology is standard for mega projects like the Navi Mumbai International Airport and new metro lines to monitor structural health and operational efficiency. Modular and pre-engineered building. To reduce project timelines by 30 to 50%, modular construction is now the preferred method for high-rise residential and commercial projects in smart hubs. Modular and pre-engineered building. To reduce project timeline by 30 to 50%, modular construction is now the preferred method for high-rise residential and commercial projects in smart hubs. AI and IoT integration. AI and IoT integration. Cities like Agartala and Indore are utilizing AI-enabled traffic management and sensor-based waste system to optimize urban maintenance, creating a secondary boom in smart retrofitting of older infrastructure. AI and IoT integration. Cities like Agartala and Indore are utilizing AI-enabled traffic management and sensor-based waste systems to optimize urban maintenance, creating a secondary boom in smart retrofitting of older infrastructure. Number 3, sustainable and green infrastructure. Driven by India's Net Zero 2070 commitment, the 2026 boom is heavily focused on green construction. Number 3, sustainable and green infrastructure. Driven by India's Net Zero 2070 commitment, the 2026 boom is heavily focused on green construction. Green materials. Increased use of low carbon cement, self-healing concrete and recycled materials. Green materials. Increased use of low carbon cement, self-healing concrete and recycled materials. Renewable energy. Smart cities are mandating solar-ready rooftops,
and integrated microgrids. Renewable energy. Smart cities are mandating solar-ready rooftops and integrated microgrids. Resilient design. Following the Shanti Act, sustainable harnessing and accelerating nuclear transformation of India, SHANTI, Shanti Act, sustainable harness and accelerating nuclear transformation of India. There is a renewed push for energy secure urban clusters powered by clean energy sources. Resilient design. Following the Shanti Act, Shanti Act, sustainable harnessing and accelerating nuclear transformation of India. There is a renewed push for energy secure urban clusters powered by clean energy sources. Number 4. Key connectivity projects reaching milestone. Major infrastructure milestones in 2026 are acting as catalysts for local real estate and commercial growth. Number 4. Key connectivity project reaching milestone. Major infrastructure milestones in 2026 are acting as catalysts for local real estate and commercial growth. Delhi-Mumbai Expressway expected to be fully operational by early 2026, triggering a massive construction surge in logistics parks and warehouses along its route. Delhi-Mumbai Expressway expected to be fully operational by early 2026, triggering a massive construction surge in logistics parks and warehouses along its route. Zojila Tunnel nearing its completion target. This project is a benchmark for high-altitude mountain engineering. Zojila Tunnel nearing its completion target. This project is a benchmark for high-altitude mountain engineering. Economic corridors. Projects like the Indore-Hyderabad Economic Corridor, 713 kilometers, are on track for December 2026 completion, slashing travel times and boosting suburban development. Economic corridors. Projects like the Indore-Hyderabad Economic Corridor, 713 kilometers, are on track for December 2026 completion, slashing travel times and boosting suburban development. Number 5. Shift in funding models. The boom is no longer solely reliant on central grant. The focus has shifted to Number 5. Shift in funding models. The boom is no longer solely reliant on central grants. The focus has shifted to PPP, P models and bonds. Urban local bodies, ULBs, are increasingly
using municipal bond and public-private partnership to fund infrastructure. The boom is no longer solely reliant on central grants. The focus has shifted to PPP models, TPP models and bonds. Urban local bodies, ULBs, are increasingly using municipal bond and public-private partnership to fund infrastructure. Infrastructure Risk Guarantee Fund. This new mechanism helps attractive private capital by mitigating early-stage project risks. Infrastructure Risk Guarantee Fund. This new mechanism helps attract private capital by mitigating early-stage project risks. Would you like me to look into specific upcoming tenders for a particular city or analyze the 2026 budget allocation for a specific infrastructure sector? Just tell me. Would you like me? Would you like me to look into specific upcoming tenders for a particular city or analyze the 2026 budget allocation for a specific infrastructure sector? Just tell me. Next video I discuss Gift City ESZ, what's new in 2026, latest construction rebate. Next video I discuss Gift City ESZ, what's new in 2026, latest construction rebate. Now I discuss Bengali version. All are requested follow this Bengali language. ভারতের স্মার্ট সিটি 2026 সালের নির্মাণ খাতের এই জোয়ারের চালিকা শক্তি কি? ভারতের স্মার্ট সিটি সমূহ 2026 সালের নির্মাণ খাতের এই জোয়ারের চালিকা শক্তি কি? 2026 সালে ভারতের স্মার্ট সিটি সমূহ এবং সামগ্রিক নগর পরিবেশে বিশাল নির্মাণ জোয়ারের কনস্ট্রাকশন বুম অভিজ্ঞতা লাভ করছে। এই জোয়ারের মূল চালিকা শক্তি হল একটি কৌশলগত পরিবর্তন, যা কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত প্রকল্পসমূহ থেকে সরে এসে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করেছে। যদিও মূল স্মার্ট সিটি মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে 2025 সালের মার্চ মাসে সমাপ্ত হয়েছে, তবুও সেই অগ্রগতির ধারাটি এখন আরও বৃহত্তর অবকাঠামোগত কাঠামোর সাথে মিশে গেছে এবং বেসরকারি খাতে প্রযুক্তির ব্যবহারের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে নতুন গতি লাভ করেছে। ভারতের স্মার্ট সিটি সমূহ 2026 সালের নির্মাণ খাতের এই জোয়ারের চালিকা শক্তি কি? 2026 সালে ভারতের স্মার্ট সিটি সমূহ এবং সামগ্রিক নগর পরিবেশ বিশাল নির্মাণ জোয়ারে কনস্ট্রাকশন বুম অভিজ্ঞতা লাভ করছে। এই জোয়ারের মূল চালিকা শক্তি হল একটি কৌশলগত পরিবর্তন, যা কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত প্রকল্পসমূহ থেকে সরে এসে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করেছে। যদিও মূল স্মার্ট সিটি মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে 2025 সালের মার্চ মাসে সমাপ্ত হয়েছে, তবুও সেই অগ্রগতির ধারাটি এখন আরও বৃহত্তর অবকাঠামোগত কাঠামোর সাথে মিশে গেছে এবং বেসরকারি খাতে প্রযুক্তির ব্যবহারের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে নতুন গতি লাভ করেছে। +1
1. নিচের উল্লিখিত বিষয়গুলো 2026 সালের এই নির্মাণ জোয়ারে ইন্ধন যোগাচ্ছে। নিচের উল্লিখিত বিষয়গুলো 2026 সালে এই নির্মাণ জোয়ারে ইন্ধন যোগাচ্ছে। 1 নম্বর, নগরভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল, সিটি ইকোনমিক রিজন, CER কৌশল। 1 নম্বর, নগরভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল, সিটি ইকোনমিক রিজন কৌশল 2026-27 সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এর মাধ্যমে 100টি বিচ্ছিন্ন স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার ধারণা থেকে সরে এসে এখন নগর ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। 2026-27 সালে কেন্দ্রীয় বাজেট একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এর মাধ্যমে 100টি বিচ্ছিন্ন স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার ধারণা থেকে সরে এসে এখন নগরভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি, শহরগুলোকে এখন কেবল প্রশাসনিক একক হিসাবে না দেখে বরং সুসংহত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি, শহরগুলোকে এখন কেবল প্রশাসনিক একক হিসাবে না দেখে বরং সুসংহত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে টায়ার 2 এবং টায়ার 3 শহরের প্রবৃদ্ধি, সুরাট, ইন্দোর এবং ভুবনেশ্বরের মতো শহরগুলো এখন অগ্রদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা এমন সব গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার GCCS এবং স্টার্টআপগুলোকে আকৃষ্ট করছে, যেগুলো আগে কেবল প্রথম স্তরের টায়ার 1 মহানগরগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে টায়ার 2 এবং টায়ার 3 শহরের প্রবৃদ্ধি, সুরাট, ইন্দোর এবং ভুবনেশ্বরের মতো শহরগুলো এখন অগ্রদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা এমন সব গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার GCCS এবং স্টার্টআপগুলোকে আকৃষ্ট করছে, যেগুলো আগে কেবল প্রথম স্তরের টায়ার 1 মহানগরগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিল্প করিডর সমূহ, দিল্লি মুম্বাই শিল্প করিডর DMIC এবং অমৃতসর কলকাতা শিল্প করিডরের মতো বিশাল প্রকল্পগুলো এখন সমাপ্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এর ফলে শিল্প ও লজিস্টিক খাতের নির্মাণ কাজের জন্য ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। শিল্প করিডর সমূহ, দিল্লি মুম্বাই শিল্প করিডর DMIC এবং অমৃতসর কলকাতা শিল্প করিডরের মতো বিশাল প্রকল্পগুলো এখন সমাপ্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে বা পৌঁছে গেছে। এর ফলে শিল্প ও লজিস্টিক খাতের নির্মাণ কাজের জন্য ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। 2 নম্বর, নির্মাণ কাজে ডিপ টেক এর প্রয়োগ। 2 নম্বর, নির্মাণ কাজে ডিপ টেকের প্রয়োগ। নির্মাণ শিল্প এখন কেবল পরীক্ষামূলক বা পাইলট পর্যায়ে অতিক্রম করে নির্ধারিত কঠোর সময়সীমা মেনে চলার লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক প্রয়োগ শুরু করেছে। নির্মাণ শিল্প এখন কেবল পরীক্ষামূলক বা পাইলট পর্যায়ে অতিক্রম করে নির্ধারিত কঠোর সময়সীমা মেনে চলার লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক প্রয়োগ শুরু করেছে। ডিজিটাল টুইনস ও বিম 2026 সালে নবী মুম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং নতুন মেট্রো লাইনগুলোর মতো বিশাল প্রকল্পগুলোতে কাঠামোগত অবস্থা ও পরিচালনাগত দক্ষতা পর্যবেক্ষণের জন্য ডিজিটাল টুইন
প্রযুক্তিকে একটি প্রমিত বা আদর্শ পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজিটাল টুইনস ও বিম বিম 2026 সালে নভি মুম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং নতুন মেট্রো লাইনগুলোর মতো বিশাল প্রকল্পগুলোতে কাঠামোগত অবস্থা ও পরিচালনগত দক্ষতা পর্যবেক্ষণের জন্য ডিজিটাল টুইন প্রযুক্তিকে একটি প্রমিত বা আদর্শ পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। মডুলার ও প্রকৌশলকৃত প্রি ইঞ্জিনিয়ার ভবনসমূহ মডুলার ও প্রকৌশলগত প্রি ইঞ্জিনিয়ার ভবনসমূহ প্রকল্পের সময়সীমা 30 থেকে 50% কমিয়ে আনার লক্ষ্যে স্মার্ট সিটিগুলোর উচ্চ আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে এখন মডুলার নির্মাণ পদ্ধতিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। মডুলার ও প্রকৌশলকৃত প্রি ইঞ্জিনিয়ার ভবনসমূহ প্রকল্পের সময়সীমা 30 থেকে 50% কমিয়ে আনার লক্ষ্যে স্মার্ট সিটিগুলোর উচ্চ আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে এখন মডুলার নির্মাণ পদ্ধতিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এআই ও আইওটি এর সমন্বয় আগরতলা এবং ইন্দোরের মতো শহরগুলো এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এআই চালিত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং সেন্সর ভিত্তিক বজ্র ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করছে। এর ফলে নগর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা আরও সুসংহত ও দক্ষ হয়ে উঠছে। পাশাপাশি পুরনো অবকাঠামোগুলোকেও স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিকায়ন বা রেট্রোফিটিং করার ক্ষেত্রেও একটি নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এআই ও আইওটির সমন্বয় আগরতলা এবং ইন্দোরের মতো শহরগুলো এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এআই চালিত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং সেন্সর ভিত্তিক বজ্র ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করছে। এর ফলে নগর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা আরও সুসংহত ও দক্ষ হয়ে উঠছে। পাশাপাশি পুরনো অবকাঠামোগুলোকে স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিকায়ন বা রেট্রোফিটিং করার ক্ষেত্রেও একটি নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। 3 নম্বর, টেকসই ও সবুজ অবকাঠামো। 3 নম্বর, টেকসই ও সবুজ অবকাঠামো। ভারতের নেট জিরো 2070 অঙ্গীকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 2026 সালের এই অবকাঠামো উত্থান মূলত সবুজ নির্মাণের গ্রিন কনস্ট্রাকশনের উপর গভীরভাবে আলোকপাত করছে। 3 নম্বর, টেকসই ও সবুজ অবকাঠামো। ভারতের নেট জিরো 2070 অঙ্গীকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 2026 সালের এই অবকাঠামো উত্থান মূলত সবুজ নির্মাণের গ্রিন কনস্ট্রাকশন ওপর গভীরভাবে আলোকপাত করছে। সবুজ উপকরণ স্বল্প কার্বন সিমেন্ট এবং সেলফ হিলিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফাটল নিরাময়কারী কংক্রিটের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবুজ উপকরণ স্বল্প কার্বন সিমেন্ট এবং সেলফ হিলিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফাটল নিরাময়কারী কংক্রিটের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নবায়নযোগ্য শক্তি। স্মার্ট শহরগুলোতে এখন এমন ছাদ নির্মাণ বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে যা সৌরশক্তি ব্যবহারের উপযোগী, সোলার রেডি এবং সেখানে
সমন্বিত মাইক্রোগ্রিড ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। নবায়নযোগ্য শক্তি, স্মার্ট শহরগুলোতে এখন এমন ছাদ নির্মাণ বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে যা সৌরশক্তি ব্যবহারের উপযোগী, সোলার রেডি, এবং সেখানে সমন্বিত মাইক্রোগ্রিড ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। সহনশীল নকশা শান্তি অ্যাক্ট ভারতের পারমাণবিক রূপান্তরকে টেকসইভাবে কাজে লাগানো ও ত্বরান্বিত করার আইনের অনুসরণে পরিচ্ছন্ন শক্তির উৎস দ্বারা চালিত এবং জ্বালানি নিরাপদ নগর গুচ্ছ বা ক্লাস্টার গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন করে জোর দেওয়া হচ্ছে। সহনশীল নকশা শান্তি অ্যাক্ট SHANTI শান্তি অ্যাক্ট ভারতের পারমাণবিক রূপান্তরকে টেকসইভাবে কাজে লাগানো ও ত্বরান্বিত করার আইনের অনুসরণে পরিচ্ছন্ন শক্তির উৎস দ্বারা চালিত এবং জ্বালানি নিরাপদ নগর গুচ্ছ বা ক্লাস্টার গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন করে জোর দেওয়া হচ্ছে। 4 নম্বর, সংযোগকারী প্রধান প্রকল্পগুলোর গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন। 4 নম্বর, সংযোগকারী প্রধান প্রকল্পগুলোর গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন। 2026 সালের অবকাঠামোর খাতে প্রধান মাইলফলকগুলো স্থানীয় আবাসন, রিয়েল এস্টেট এবং বাণিজ্যিক প্রবৃদ্ধির অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে। 4 নম্বর, সংযোগকারী প্রধান প্রকল্পগুলোর গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন। 2026 সালের অবকাঠামো খাতে প্রধান মাইলফলকগুলো স্থানীয় আবাসন, রিয়েল এস্টেট এবং বাণিজ্যিক প্রবৃদ্ধির অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে। দিল্লি মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে 2026 সালের শুরুর দিকেই এটি পুরোপুরি চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে এই মহাসড়কের পুরো পথ জুড়ে লজিস্টিক পার্ক এবং গুদামঘর নির্মাণের এক বিশাল জোয়ার সৃষ্টি হবে। দিল্লি মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে 2026 সালের শুরুর দিকে এটি পুরোপুরি চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে এই মহাসড়কের পুরো পথ জুড়ে লজিস্টিক পার্ক এবং গুদামঘর নির্মাণের এক বিশাল জোয়ার সৃষ্টি হবে। জজিলার সুড়ঙ্গ, জজিলা টানেল সমাপ্তির লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া এই প্রকল্পটি উচ্চতায় অবস্থিত পাহাড়ি অঞ্চলে প্রকৌশলবিদ্যার এক অনন্য নিদর্শন বা মানদণ্ড হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। জজিলার সুড়ঙ্গ, জজিলা টানেল সমাপ্তির লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া এই প্রকল্পটি উচ্চতার অবস্থিত পাহাড়ি অঞ্চলে প্রকৌশলবিদ্যার এক অনন্য নিদর্শন বা মানদণ্ড হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক করিডর, ইন্দোর হায়দ্রাবাদ অর্থনৈতিক করিডরে 713 কিমি মতো প্রকল্পগুলো 2026 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। এর ফলে ভ্রমণের সময় ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে এবং শহরতলি এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। অর্থনৈতিক করিডর, ইন্দোর হায়দ্রাবাদ অর্থনৈতিক করিডরে 713 কিলোমিটার মতো প্রকল্পগুলো 2026 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। এর ফলে ভ্রমণের সময় ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে এবং শহরতলি এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। 5 নম্বর, অর্থায়ন মডেলে পরিবর্তন। 5 নম্বর, অর্থায়ন মডেলে পরিবর্তন। অবকাঠামো খাতে এই প্রবৃদ্ধি এখন আর কেবল কেন্দ্রীয় অনুদানের ওপর নির্ভরশীল নয়। অর্থায়নের ক্ষেত্রে এখন মূল মনোযোগ সরে এসেছে নিচের বিষয়গুলোর দিকে। অবকাঠামো খাতের এই প্রবৃদ্ধি এখন আর কেবল কেন্দ্রীয় অনুদানের উপর নির্ভরশীল
নয়। অর্থায়নের ক্ষেত্রে এখন মূল মনোযোগ সরে এসেছে নিচের বিষয়গুলির দিকে: পিপিপি, ট্রিপল পি মডেল ও বন্ড, নগরস্থানীয় সংস্থাগুলো ইউএলবি অবকাঠামো নির্মাণের অর্থায়নের জন্য কার্য ক্রমবর্ধমান হারে মিউনিসিপাল বন্ড ও সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব পিপিপি মডেলের ব্যবহার বাড়াচ্ছে। পিপিপি, ট্রিপল পি মডেল ও বন্ড, নগরস্থানীয় সংস্থাগুলো ইউএলবি অবকাঠামো নির্মাণের অর্থায়নের জন্য ক্রমবর্ধমান হারে মিউনিসিপাল বন্ড এবং সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব ট্রিপল পি পিপিপি মডেলের ব্যবহার বাড়াচ্ছে। অবকাঠামো ঝুঁকি নিশ্চয়তা তহবিল, এই নতুন ব্যবস্থাটি প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে ঝুঁকিগুলো কমিয়ে আনার মাধ্যমে বেসরকারি পুঁজি বা বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়তা করে। অবকাঠামো ঝুঁকি নিশ্চয়তা তহবিল, এই নতুন ব্যবস্থাটি প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে ঝুঁকিগুলো কমিয়ে আনার মাধ্যমে বেসরকারি পুঁজি বা বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়তা করে। আপনি কি চান আমি কোনো নির্দিষ্ট শহরের আসন্ন দরপত্রগুলো টেন্ডার খতিয়ে দেখি, নাকি অবকাঠামো খাতের কোনো নির্দিষ্ট উপখণ্ডের জন্য 2026 সালের বাজেট বরাদ্দ বিশ্লেষণ করে দেখি? আমাকে কমেন্ট করে জানান। আপনি বা আপনারা কি চান আমি কোনো নির্দিষ্ট শহরের আসন্ন দরপত্রগুলো টেন্ডার খতিয়ে দেখি, নাকি অবকাঠামো কোনো নির্দিষ্ট উপখণ্ডের জন্য 2026 সালের বাজেট বরাদ্দ বিশ্লেষণ করে দেখি? আমাকে কমেন্টস করে জানান। পরবর্তী ভিডিও আমি ডিসকাস করব বা আলোচনা করব গিফট সিটি ESG 2026 সালে নতুন কি আসছে। উন্মোচিত হলো সর্বশেষ নির্মাণ প্রকল্প সমূহ। পরবর্তী ভিডিও আলোচনা হবে গিফট সিটি ESG 2026 সালে নতুন কি আসছে, উন্মোচিত হলো সর্বশেষ নির্মাণ প্রকল্প সমূহ। Now I end my video. All are requested. If you are like my video, please subscribe my channel. সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট করব, ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না, স্ক্রল করবেন না, পুরো ভিডিও দেখবেন। দেখলে অনেক কিছু জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন। বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, বেশি সংখ্যক ভিউয়ার চ্যানেলটি থেকে উপকৃত হবে। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। নোটিফিকেশান বেলটিকে অন করে রাখবেন। আমি ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই, ধন্যবাদ।